of our Lord and Savior, the Lord Jesus Christ. प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सबैलाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा जय मसीह टक्राउँदछु। जय मसीह। Jamazi. It is such a great privilege and a joy to be connected in this manner and meet up with all of you to share the word of God. अनि यस प्रकारले तपाईँहरू सबैसँग जोडेर परमेश्वरको वचन बाँड्नु चाहिँ एउटा ठुलो सौभाग्य र खुसीको कुरा हो। I understand that most of you who are joining today would be in some way involved in the Sunday school ministry, the ministry among children. अनि मलाई थाहा छ कि यहाँ जो जति पनि जोडिनु भएको छ, तपाईँ कुनै न कुनै प्रकारले बाल सङ्गति अथवा सन्डे स्कुलमा कुनै न कुनै प्रकारले सेवाकार्य गरिरहनु भएको छ अथवा कुनै पनि प्रकारले सम्बन्धित हुनुहुन्छ। It is a great privilege to become a co-worker together with the Lord Jesus Christ to build His church. अनि प्रभु श्री ख्रीष्टसँगै सहकर्मी भएर मण्डली स्थापना गर्नु चाहिँ एउटा ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। It is such an important and vital ministry that God has given us to bring our children, the next generation, to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. अनि यो एउटा अति नै ठुलो सेवाकार्य हो कि सबै भाइ बहिनीहरू अथवा सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई प्रभु श्री ख्रीष्टको त्यो मुक्तिभित्र ल्याउनु चाहिँ। So as we are now planning to share some thoughts on this ministry, let us read a passage of scripture from the second book of Kings, chapter 4. अनि जसरी अब हामी वचनको सेवाकार्यमा गइरहेका छौँ, आउनुहोस् दोस्रो राजा 4 अध्याय। Second book of Kings, chapter 4 is some details about Elisha's ministry. अनि यो दोस्रो राजा 4 अध्याय चाहिँ एलिसाको सेवाकार्यको वृत्तान्त हो। There was this one lady in the path of the ministry of Elisha, and she is the lady from Shunem, and the story has a very good relevance to our ministry among the children. अनि यहाँनिर एलिसाको सेवाकार्यमा एउटा स्त्रीसँग भेटघाट भएको हामी देख्न सक्दछौँ, जो स्त्री चाहिँ सुनाइमको हुन्। अनि यहाँ जुन घटना छ त्यो घटना चाहिँ हाम्रो सन्डे स्कुलको सेवाकार्यसँग सम्बन्धित छ अथवा सान्दर्भिक छ। And as Elisha went about in the ministry, this lady called the Shunammite woman, she is called a Shunammite woman, she invited this great man of God to his house and showed hospitality. अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि जब एलिसा चाहिँ सेवाकार्य सुरु गरिरहेका थिए, यहाँनिर सुनामी स्त्रीले चाहिँ एलिसालाई चाहिँ आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गरेकी छिन्। And the story is about God giving this woman a child, a son, according to the word of Elisha. अनि यो घटना चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर यस स्त्रीलाई प्रतिज्ञा मुताबिक दिनुभएको छोराको विषयमा हो। And then this child died. अनि त्यसपछि यो छोराको चाहिँ मृत्यु भयो। And then through the prayer of Elisha, this child came back to life once again. अनि फेरि पनि एलिसाको प्रार्थनाद्वारा यस बालक चाहिँ जीवित भए। I would like to read from verse 15, second book of Kings, chapter 4, from verse 15, we are going to read up to verse 18. दोस्रो राजा 4 अध्यायको 15 पददेखि हामी 18 पदसम्म पढ्नेछौँ। Yes, that is actually from verse 15. I will read now up to 17, 1-7. And he said, call her. And when he had called her, she stood in the door. And he said, about this season, according to the time of life,
thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid. And the woman conceived, and bare a son at that season, that Elisha had said unto her, according to the time of life. 14 पददेखि 17 पद। अनि उनले भने, तब तिनका निम्ति के गर्न सकिन्छ त? तब गेहजीले जवाफ दियो, वास्तवमा तिनको छोरा छैन र तिनका पति वृद्ध छन्। अनि उनले भने, तिनलाई बोलाऊ। अनि उसले तिनलाई बोलायो र तिनी ढोकामा उभिन्। अनि उनले भने, जीवनको समयअनुसार तिमीले तोकिएको समयमा एउटा छोरालाई अँगाल्नेछौ। तब तिनले भनिन्, होइन मेरा प्रभु, हे परमेश्वरका जन, आफ्नी दासीसित झुट नबोल्नुहोस्। अनि ती स्त्री गर्भवती भइन्। अनि एलिसाले तिनलाई भनेको जीवनको समयअनुसार तिनले त्यही तोकिएको समयमा एउटा छोरा जन्माइन्। We'll continue reading 18 to 21. And when the child was grown, it fell on a day that he went out to his father, to the reapers. And he said unto his father, My head, my head. And he said to a lad, Carry him to his mother. And when he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon and then died. 18 देखि 20 पदसम्म। अनि त्यो बालक बढ्यो। अनि एक दिन यस्तो भयो, ऊ आफ्ना बाबु कहाँ कटनी गर्नेहरू कहाँ निस्केर गयो। अनि उसले आफ्ना बाबुलाई भन्यो, मेरो टाउको। अनि तिनले एउटा जवान मानिसलाई भने, यसलाई यसकी आमा कहाँ बोकेर लगिदेऊ। अनि जब त्यसले उसलाई बोकेर लग्यो र उसलाई उसकी आमा कहाँ पुर्याइदियो, तब मध्य दिनसम्म ऊ आमाका घोडाहरूमा बसिरह्यो। त्यसपछि ऊ मर्यो। And verse 21, she went up and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out. 21 पद। तब ती स्त्री माथि गइन् र उसलाई परमेश्वरका जनको पलङ माथि राखिदिइन्। अनि उसको पछि ढोका थुनी राखेर तिनी निस्किन्। Now I am reading to continue the story with you from verse 32. म 32 पददेखि पढ्दैछु। And we'll read up to verse 35. अनि त्यसपछि हामी 35 पद पढ्नेछौँ। And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed. He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord. And he went up and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands. And he stretched himself upon the child, and the flesh of the child waxed warm. Then he returned and walked in the house to and fro, and went up and stretched himself upon him. And the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. अनि एलिसा त्यस घरभित्र पसे। अनि हेर, त्यो बालक मरेको रहेछ र उनको पलङमा सुताइएको रहेछ। यसैले उनी भित्र पसे। अनि दुईजनालाई बाहिर छोडेर ढोका थुने र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। अनि माथि चढेर उनी बालकमाथि पस्रिए र आफ्नो मुख उसको मुखमाथि, आफ्ना आँखाहरू उसका आँखाहरूमाथि र आफ्ना हातहरू उसका हातहरूमाथि राखे। अनि उसमाथि उनी लम्पसार परे। तब त्यस बालकको शरीर तातिन थाल्यो। तब उनी ओर्ले र घरभित्र यताउता हिँडे। अनि उनी फेरि माथि चढे र उसमाथि लम्पसार परे। अनि त्यस बालकले 7 पल्ट हाछ्यु काड्यो। तब त्यस बालकले आफ्ना आँखाहरू खोल्यो। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our gracious loving Father, we thank thee for the great salvation thou hast given us. हाम्रो अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, जुन उद्धारमुक्ति तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। We thank thee for calling us to be co-laborers together with thy dear Son, the Lord Jesus, who is building the church. तपाईँका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट, जसले चाहिँ मण्डली बनाइरहनु भएको छ, उहाँसँगै सहकर्मी हुनको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको लागि पनि धन्यवाद। Lord, as we have read thy word, we pray that thou will open thy word to us. अनि प्रभु, जसरी हामीले तपाईँका वचनहरू पढेका छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईँले आफ्ना वचनहरू हाम्रो सामु खोलिदिनु हुनेछ। The spiritual teaching, spiritual instruction
Lord, that we need to receive may be given to us. अनि आत्मिकी शिक्षा आत्मिकी सिकाइ जुन हामीलाई चाहिँदछ यो शिक्षाद्वारा हामीलाई दिएको होस्। Lord, open our eyes of understanding. प्रभु हाम्रो समझको आँखालाई खोलिदिनुहोस्। Lord, empower us, equip us for this ministry that thou hast given into our hands. प्रभु जुन सेवाकाई तपाईँले हाम्रो हातमा दिनुभएको छ यस सेवाकालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीलाई भरपुर तुल्याउनुहोस्, सामर्थ्य तुल्याउनुहोस्। Accept our thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। प्यारे बाबु सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। Amen. आमेन। Dear brothers and sisters, there are three incidents and therefore three stories in the Bible where a person, a child or a young person died and raised again back to life the same way. Yes, there are three incidents in the Bible, similar stories where we find a child or a young person died and then brought back to life. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाइबलमा यस्ता तीनवटा घटनाहरू छन् जहाँनिर चाहिँ एउटा बालक अथवा जवानहरू यसरी तीनजना जुन यसरी बालक अथवा जवानहरू मरेका थिए र उनीहरू फेरि पनि जीवित भए। I would like you to please pay attention. Later you read all these three passages. अनि म तपाईहरुलाई मतिर ध्यान खिच्न चाहन्छु। तपाईहरुले यी भागहरू चाहिँ पछि पढ्न सक्नुहुनेछ। The first passage is 1 Kings 17. अनि पहिलो खण्ड हो पहिलो राजा 17 अध्याय verse 17 to verse 22. 17 पददेखि 22 पद। That was the widow at Zarephath. अनि त्यहाँनिर सारपथमा एउटा विधवा अथवा एकल महिला थिइन्। And her child, her son died, अनि उसकी छोरा मरिन्, but brought back to life by Elijah the prophet. अनि एलिया भविष्यवक्ताले उसलाई फेरि जीवित तुल्याए। The second story is the one we read, 2 Kings chapter 4. अनि दोस्रो घटना जुन हामीले अहिले भर्खरै पढ्यो दोस्रो राजा 4 अध्याय 32 to 35. अनि 32 पददेखि 35 पदसम्म। The Shunammite woman and her son also died and brought back to life by the power of God. अनि सुनेमी स्त्रीको जुन छोरा थिए ऊ मरे र परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा ऊ फेरि जीवित तुल्याए। Then we have in the New Testament Acts chapter 20. अनि नयाँ नियममा हामीसँग फेरि प्रेरित 20 अध्याय छ verses 9 and 10. And this boy, young boy, we do not know about the mother, but boy's name is given, and at Troas this happened. अनि यो चाहिँ हो प्रेरित 20 अध्यायको 9 र 10 पदमा यहाँनिर एउटा जवान केटा छ अनि त्यो घटना भएको ठाउँ चाहिँ हो त्रोआस। Yes, Eutychus came back to life after he fell from the third loft and died. He was brought back to life through the prayer of Paul the apostle. अनि युटिकस चाहिँ तेस्रो तलाबाट खसेर मरेका थिए र पावल प्रेरितले चाहिँ फेरि पनि उसलाई जीवित तुल्याए। Now these three stories are somewhat similar in fashion when the child was brought back to life. अनि तीन घटनाहरू चाहिँ एक आपसमा यसरी सम्बन्धित छ जसरी हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि यो बालक फेरि जीवित तुल्याइए। We will see the similarity little later. अनि हामी बीचमा भएका सम्बन्धित कुराहरू हामी पछि हेर्नेछौँ। Now, point number 1 that I would like to talk to you about is that in all these three stories, this child or the young person died. अनि तीनवटै घटनाहरूमा सबभन्दा पहिलो बुँदा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि यो बालक अथवा यो जवान केटा मर्यो। Now, this speaks to us of the spiritual death, the reality of the spiritual death in our children.
अनि यसले चाहिँ हामीलाई यो आत्मिकी मृत्युको विषयमा बताउँदछ अथवा हाम्रो बालकहरूमा हुने आत्मिकी मृत्युको वास्तविकतालाई जनाउँदछ। We love our children. अनि हामी आफ्ना बालकहरूलाई हामी प्रेम गर्दछौँ। They are so sweet and they are so clever. अनि उनीहरू बाठो हुँदछन् अनि त्यही भएको कारण गर्दा उनीहरूलाई हामी मन पराउँदछौँ। Very early in their life, they learn to sing all the choruses and they do beautiful things. अनि बाल्यकालको अवस्थामा उनीहरू गीतहरू गाउन थाल्दछन् र असल असल कुराहरू गर्न थाल्दछन्। But we must accept this spiritual reality, that is, any person born into this world is spiritually dead. अनि हामीले यो आत्मिकी वास्तविकतालाई हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि जो पनि व्यक्ति यस संसारमा जन्मिँदछ भने उसको आत्मिकी मृत्यु हुँदछ। Yes, the believers' children are special children. The Bible says they are holy children. हो, बाइबलले भन्दछ कि विश्वासीका नानीहरू विशेष नानीहरू हुन्, उनीहरू पवित्र हुन्। But the spiritual death is common to all. तर यो आत्मिकी मृत्यु भनेको सबैमा साझा हो अथवा सबैमा हुँदछ। So this is point number one, important thing that we must bear in mind as those who are involved in the Sunday school ministry. अनि त्यही भएको कारण गर्दा यो बुँदा नम्बर 1 जुन अति नै महत्त्वपूर्ण छ, हामीले जान्नु पर्दछ जो जति सन्डे स्कुलमा हुनुहुँदछ। God is bringing to us some children who are spiritually dead and asking us to revive them, give them life. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो माझमा चाहिँ यस्ता साना नानीहरू जो चाहिँ आत्मिकी मृत्यु भएको छ उनीहरूलाई हाम्रोमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई पुनर्जीवित तुल्याउनु भनेर भनिरहनु भएको छ। Yes, this point about spiritual death, Ephesians 2:1, that is, you were dead in trespasses and sins. यो कुरा चाहिँ हामी एफसी 2:1 देख्न सक्छौँ। अनि तिमीहरूलाई अर्थात् अपराधमा र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनु भयो। Now that is our past, that is our condition, even the condition of our children. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अवस्था हो अनि त्यही नै अवस्था हाम्रो साना नानीहरूको पनि हो। One great mistake a Sunday school teacher would make is to assume this child in front of him or her is born again automatically. अनि एउटा ठुलो गल्ती अथवा एउटा गल्ती जुन सन्डे स्कुलका नानीहरू सन्डे स्कुलका टिचकहरूले अथवा शिक्षक शिक्षिकाहरूले नानीहरूको अगाडि यो गर्नुहुँदछ कि उनीहरूले यो मानिलिदिनुहुन्छ कि अथवा भनिदिनुहुन्छ कि नानीहरू चाहिँ स्वतः नै नयाँ जन्म पाएका हुन्छन् भनेर। Because being children of godly parents, these children learn very early in their life, learn the scriptures, learn choruses, so we assume that they are born again. अनि नानीहरू चाहिँ यसरी विश्वासी घरमा जन्मेको कारण गर्दा उनीहरूले चाहिँ भक्ति गर्न सिक्दछन् अनि उनीहरूले शास्त्र पढ्न सिक्दछन्, उनीहरूले गीत गाउन सिक्दछन्। त्यही भएर हामी यो मानिलिन्छ कि उनीहरूले नयाँ जन्म पाइसकेका छन्। But we must remind ourselves, no, they are not yet born again. They have to make that personal decision, repenting of their sins, to surrender their life to Christ, to be born again. तर हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि त्यो चाहिँ वास्तविकता होइन, तर वास्तविकता के हो भन्दा फेरि उनीहरूले त्यो नयाँ जन्म प्राप्तको निम्ति उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत निर्णय गर्नुपर्दछ र उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरिकन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। That son in my first example in the first book of Kings chapter 17, अनि जुन पहिलो राजा 17 अध्यायमा जुन छोराको विषयमा हामी देख्दछौँ, that is the son of the widow of Zarephath. अनि त्यो छोरा चाहिँ सारेपतकी विधवा अथवा एकल महिलाकी हुन्। Now she was an obedient woman. अनि उनी चाहिँ आज्ञाकारी स्त्री थिइन्। And we find that she was an obedient woman in the first book of Kings, please, chapter 17 and verse 13. अनि उनको आज्ञाकारिताको विषयमा चाहिँ हामी पहिलो राजा 17 अध्यायको 13 पदमा देख्न सक्छौँ। And Elijah, yes, please, yes. अनि एलियाले तिनलाई भने, नडराऊ, जाऊ र तिमीले भने जै गर,
तर पहिले मेरा निम्ति त्यसबाट एउटा सानो फुरौला बनाऊ, त्यो मका ल्याऊ, त्यसपछि तिम्रो र तिम्रो छोराको निम्ति बनाऊ। See, now she didn't have enough to share with anyone else. But when Elijah asked her to bring some food first of all to him, she obeyed. अनि यहाँनिर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ कि त्यो सारिपतकी विधवासँग चाहिँ त्यो बाँडेर खानको निम्ति खानेकुरा थिएन, तर जब यहाँनिर एलियाले भने कि जाऊ तिमीले मेरो निम्ति खानेकुरा ल्याऊ भने तब तिनले ती गरिहालिन्। Obedient woman, godly woman, had a son, that son died. अनि आज्ञाकारी स्त्री, भक्ति गर्ने स्त्री, तर उसकी छोरा मरे। So, just because the mother was obedient and godly, that everything was not all right. This child died. अनि आमा यहाँनिर आज्ञाकारी भए तापनि उसको छोरा चाहिँ यहाँनिर मरेको छ। Verse 17 tells us that there was no breath left in him. Verse 17, अनि 17 पदले last line, yeah. अनि 17 पदले भन्दछ कि उसको बिमारी यति साह्रो भयो कि उसमा सास रहेन। In the second example, second book of Kings chapter 4, अनि दोस्रो उदाहरण जुन दोस्रो राजा 4 अध्यायबाट verse 17, अनि 17 पद, it was a miracle son, miracle baby. अनि यो चाहिँ आश्चर्यकारी छोरा अथवा आश्चर्य कर्मबाट जन्मेको छोरा हुन्। This woman didn't have a child, अनि यस स्त्रीसँग कुनै छोरा थिएन, but God gave a son miraculously. तर परमेश्वरले आश्चर्य कर्मबाट भइकन उसलाई छोरा दिनुभयो। But still, this son also died. तरै पनि यो छोरा मर्यो। See, a great miracle had been done in this lady's life. अनि यस स्त्रीको जीवनमा त्यहाँनिर ठुलो आश्चर्य कर्म भएको थियो। She would have been a faithful follower of the Lord. अनि उनी चाहिँ परमेश्वरको विश्वासयोग्य चेला हुन्थिन्। But still this child died. तरै पनि उसको छोरा मर्यो। In the book of Acts, we find the same story. अनि प्रेरितको पुस्तकमा पनि हामी यही घटना देख्दछौँ। At Troas, the church was gathering, and these families were coming regularly to church fellowship. अनि त्रोआसमा चाहिँ यहाँनिर मण्डली भेला भएको थियो, अनि यो परिवार चाहिँ यसरी निरन्तर मण्डली आउँदथे। This Eutychus would have been a son of godly parents. अनि युटिकस चाहिँ एउटा भक्ति गर्ने परिवारको छोरा हुन्। He was attending the breaking of bread service. अनि उसले चाहिँ रोटी भचाइको सेवाकाईमा उपस्थिति जनाइरहेका थिए। But he died. He fell off the third loft and he died. तर ऊ माथिल्लो अथवा तेस्रो तलाबाट ऊ खसेर मरे। Now what I want to say is that all these three deaths would just remind us of the spiritual death which is inevitable, which is there in every person. अनि यी तीनवटा घटनाहरूद्वारा हामीलाई के याद गराउँदछ भने यो आत्मिकी मृत्यु जुन हामी सबैमा हुँदछ, जसलाई हामी काट्नै सक्दैनौँ। So new birth is essential. अनि त्यही भएको कारण गर्दा नयाँ जन्म चाहिँ अत्यावश्यक छ। So the final aim of the Sunday school teacher is to lead this child under his care, her care, to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. अनि त्यही भएर सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरूको मुख्य निशाना भनेको चाहिँ यी नानीहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुक्तिको ज्ञानमा ल्याउनु हो। Our final aim is not to keep on teaching the Bible. अनि हाम्रो यो अन्तिम उद्देश्य भनेको केवल बाइबल मात्रै पढाइरहनु अथवा सिकाइरहनु होइन। Our final aim is not to have a good end of the year program with all the children doing a beautiful skit and singing. That is not the final aim. अनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य यो पनि होइन कि यसरी वर्षको अन्त्यमा असल प्रकारले कार्यक्रमहरू गरेर गीतहरू गाएर यसरी उत्सव मनाउनु।
Dear brothers and sisters, because you are in this ministry, I am telling this, that there is a big danger now among us. Our young generation is coming up, our children, without being born again. Only they got used to this system of church service. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एउटा कुराहरू म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो जति पनि अहिलेका जवान भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ नयाँ जन्म पाएका छैनन्, तर यो मात्रै भइरहेको छ, उनीहरू चाहिँ मण्डली आउने जाने यो कुरामा मात्रै अभ्यस्त भएका छन्। We must have a great burden in our hearts to see that these children would at some point repent before God and receive the Lord Jesus Christ as their Savior and become born again. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हाम्रो हृदयमा यस्तो बोझ हुनुपर्दछ कि नानीहरूमा यो भएको हेर्न कि उनीहरूले पश्चाताप गरेको र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गरेको। So we are moving on to our point number 2. अब हामी बुँदा 2 मा सर्दैछौँ। As a teacher, we need to be completely identified with a child to properly communicate the scriptures to the child. अनि सन्डे स्कुलको शिक्षक शिक्षिका भएको नाताले चाहिँ हामी चाहिँ नानीहरूसँग यस्तो प्रकारले चिरपरिचित हुनुपर्दछ कि हामीले चाहिँ यी नानीहरूलाई चाहिँ बाइबलका कुराहरू चाहिँ असल प्रकारले सिकाउन सकेका हौँ। Now I would like to show you that similarity in all 3 stories that I spoke to you about. अनि मैले जुन तपाईहरुलाई 3टा घटनाहरू बताएका थिए, यी 3वटा घटनाहरूमा मिल्दोजुल्दो कुराहरू चाहिँ म तपाईलाई बाँड्न चाहन्छु। 1 Kings 17:21. पहिलो राजा 17 अध्यायको 21 पद। This is what Elijah did. अनि यो कुरा चाहिँ एलियाले गरेका थिए। He stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. अनि उनी 3 पल्ट त्यस बालकमाथि लमतन्न भई पस्रे र परमप्रभुलाई पुकारेर भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु यस बालकको प्राण ऊ भित्र फर्केर आओस्। Please note that line. He stretched himself upon the child 3 times. कृपया गरिकन यो भागलाई चाहिँ तपाईले याद गर्नुहोस् कि उसले चाहिँ त्यस बालकमाथि आफैलाई लमतन्न भई पसारे, त्यही पनि कति पल्ट? 3 पल्ट। See, the child is dead. हेर्नुहोस् यो बालक मरिरहेको छ। Now Elijah is going and stretching himself upon the child. अब एलिया आफै गएर त्यस बालकमाथि लमतन्न भई पस्रेका छन्। Look at 2nd book of Kings chapter 4. दोस्रो राजा 4 अध्यायमा आउनुहोस्। Verse 33 and 34. 33 र 34 पद। Yes, brother, please. यसैले उनी भित्र पसे अनि 2 जनालाई बाहिर छोडेर ढोका थुने र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे अनि माथि चढेर उनी बालकमाथि पस्रिए र आफ्नो मुख उसको मुखमाथि, आफ्ना आँखाहरू उसका आँखाहरूमाथि र आफ्ना हातहरू उसका हातहरूमाथि राखे अनि उसमाथि उनी लम्पसार परे। तब त्यस बालकको शरीर तात्तिन थाल्यो। There is some more details given there. अनि यहाँनिर अझै धेरै वृत्तान्त बताइएको छ। Elisha stretched upon this child. अनि एलिसा चाहिँ यस बालकमाथि लम्पसार परे। But he put his mouth upon the child's mouth and his eyes upon child's eyes and his hands upon the child's hands. तर उसले आफ्नो मुख त्यस बालकको मुखमाथि, आफ्ना आँखाहरू त्यस बालकको आँखाहरूमाथि र आफ्ना हातहरू त्यस बालकका हातहरूमाथि राखे। Please look at Acts chapter 20. अनि आउनुहोस् प्रेरित 20 अध्याय। Acts chapter 20 and verse 9 or verse 10, please. प्रेरित 20 अध्यायको 10 पद। अनि पावल तल ओर्ले उसमाथि पस्रिए र उसलाई अङ्कमाल गरेर भने, खैला बैला नगर किनकि उसको प्राण ऊ भित्रै छ। Can you see something similar there? Paul went down and fell on him.
अनि यहाँनिर तपाईँले के त्यो मिल्दोजुल्दो कुरा देख्नुहुन्छ। अनि पावल तल ओर्ले उसमाथि पस्रिए। See, this boy is now lying maybe by the side of the road, dead on the road. हुनसक्छ यो जुन युटिकस जो मरेको थियो ऊ बाटोमा लम्पसार परेको हुनसक्छ। Paul was not standing there and saying, now you come back to life. He lied down on the child. अनि पावल चाहिँ त्यहाँनिर खडा भएर अथवा उठेर यो भनेनन् कि तिमी जीवित हौ, तर पावल चाहिँ लम्पसार परेका छन् अथवा उसमाथि पस्रिएका छन्। Now I do not know as to why in all these three instances that they had to do this. मलाई थाहा छैन किनकि तीनवटै घटनाहरूमा यसो गरिनु पर्दथ्यो। But I can only suggest that this is reminding us of a spiritual principle. तर म तपाईँलाई यति मात्र भन्न सक्दछु कि यसले चाहिँ हामीलाई आत्मिक सिद्धान्त याद गराइरहेको छ। Spiritual principle of total identification with the child who is spiritually dead. अनि यो भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आत्मिकी रूपमा मरेको बालक बालिकासँग चाहिँ चिर परिचित हुनु। Sunday school teachers must know that we have to identify ourselves and with the child, become almost like the child, go down to that level. अनि सन्डे स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ आफूलाई यस्तो प्रकारले चिर परिचित गराउनु पर्दछ कि सन्डे स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि ती नानीहरूको जस्तो भइकन व्यवहार गर्नुपर्दछ। Without this identification, without this exercise of going to the level of the child, we cannot minister life to the children. अनि यस प्रकारले नानीहरूसँगको जस्तो व्यवहार नगरेसम्म अथवा उनीहरूको समानतामा नआएसँग चाहिँ यस सेवाकाई चाहिँ पूरा रूपले गर्न सकिँदैन। We send our children to school and the teachers would teach them, but that will not make them born again. अनि हामी आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ सन्डे स्कुलमा पठाउँछौँ र शिक्षक शिक्षिकाहरूले सिकाउँदछन्, तर त्यस कुराले चाहिँ नानीहरूलाई नयाँ जन्म दिँदैन। No, in the regular school, we send them to regular school. Teacher is teaching. अनि हामी उनीहरूलाई चाहिँ सधैँ उनीहरू जाने स्कुलमा चाहिँ हामी पठाउँदछौँ अनि शिक्षक शिक्षिकाहरूले उनीहरूलाई पढाउँदछन्, तर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले नयाँ जन्म प्राप्त गर्दैनन्। Sunday school ministry is different. अनि सन्डे स्कुलको सेवाकाई भनेको चाहिँ भिन्न छ। Can you see this our second example, Shunammite woman's son's case that we read that story in the beginning, that Elisha went and lay upon the child, put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, his hands upon his hands. अनि के तपाईँले यो सुनमी स्त्रीको छोराको घटनाको विषयमा याद गर्नुभयो कि यहाँनिर एलिसा चाहिँ यहाँ 34 पदमा हामी देख्न सक्छौँ, अनि माथि चढेर उनी बालकमाथि पस्रिए र आफ्नो मुख उसको मुखमाथि, आफ्ना आँखाहरू उसका आँखाहरूमाथि र आफ्ना हातहरू उसका हातहरूमाथि राखे अनि उसमाथि उनी लम्पसार परे। It was a difficult thing to do. अनि यो कुरा गर्नु चाहिँ गाह्रो थियो। Elisha was a big man, old man. अनि एलिसा चाहिँ वृद्ध व्यक्ति थिए। This child was a small child. अनि यो बालक चाहिँ एकदम सानो बालक थियो। Now just imagine, the child is there on the bed and this man has to stretch his mouth on the mouth of the child, his eyes on the child's eyes, his hands on the child's hands. अनि याद गर्नुस् त यो सानो बालक यसरी खाटमा लम्पसार परिरहेको अवस्थामा छ, अनि त्यसैमाथि यहाँनिर एलिसाले आफ्नो मुख उसको मुखमाथि, आफ्ना आँखाहरू उसका आँखाहरूमाथि र आफ्ना हातहरू उसका हातहरूमाथि राख्नु पर्यो। This message is clear, but it is very important. यो सन्देश प्रष्ट छ तर अति नै महत्त्वपूर्ण छ। We need to learn how to speak to the children in the way that they understand. Mouth to the mouth means that we have to learn the language of the children. अनि यहाँनिर मुखमाथि मुख भनेको चाहिँ यो कि नानीहरूले कस्तो प्रकारले बुझ्दछन् त्यस्तै प्रकारले हामीले बोल्न सिक्नु पर्दछ।
all our big spiritual words are not understood by children. हाम्रो सबै ठुला ठुला आत्मिक शब्दहरू चाहिँ हाम्रा साना नानीहरूले बुझ्दैनन्। Salvation, मुक्ति, sanctification, पवित्रीकरण justification, अनि न्यायीकरण, all these things are not understood by children. अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ नानीहरूले बुझ्दैनन्। We have to take so much of care and exercise ourselves to communicate in the way that the child can understand. अनि यस प्रकारले हामीले ठुलो स्याहार सहित हामीले यस्तो प्रकारले अभ्यास गर्नुपर्दछ, आफूलाई यस्तो प्रकारले अभ्यास गराउनु पर्दछ कि नानीहरूले कस्तो प्रकारले बुझ्दछन् त्यस्तै प्रकारले बुझाउनको निम्ति। We must see as the child sees. See, eyes upon the eyes. Child is seeing the world in a different way. अनि यहाँनिर आँखामाथि आँखा भनेको चाहिँ नानीहरूले जस्तो प्रकारले संसारलाई देख्दछन् हामीले पनि त्यस्तै प्रकारले हेर्नु पर्दछ। And the child also does things in a different way. Child does things in a different way. So we must learn that, hands upon hands. अनि हातमाथि हात भनेको चाहिँ नानीहरूले भिन्न प्रकारले कामहरू गर्दछन्, त्यही भएर हामीले ती कुराहरू पनि सिक्नु पर्दछ। So, dear brothers and sisters, this identification with the children, that is very important. God must teach us this truth. तसर्थ प्रियहरू, नानीहरूको समानतामा आउनु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रभुले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। Now there is a spiritual thought, there's a spiritual lesson that we learn from these three stories. अनि हामीले यस तीनवटा घटनाबाट चाहिँ हामीले आत्मिकी शिक्षा चाहिँ प्राप्त गर्दछौँ। Now if others were watching this happening, they would have criticized what this man is doing. This child is already dead. This man is going and lying upon this child. अनि यो घटनाहरू कसै व्यक्तिले देखिरहेको थियो भने साँच्चै नै उसले चाहिँ समीक्षा गर्छ अथवा त्यो घटनामाथि उसले कटाक्ष गर्दछ कि हेर यो बुढो मान्छे चाहिँ त्यस बालकमाथि लम्पसार पसेर पस्रिरहेको छ भनेर। So when we do this ministry, we must come down from our high pedestals of our high spiritual authority. We must come down to the level of the children and share in a way that they could understand. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ उच्च पद अथवा उच्च आत्मिकी पनादेखि यी नानीहरूले कस्तो प्रकारले बुझ्दछन् त्यस प्रकारले उनीहरूलाई बुझाउनको निम्ति नानीहरूको समानतामा आउनु पर्दछ। What is our final aim? अनि हाम्रो त्यो मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? It is to bring spiritual life into this person. This person must be born again. त्यो व्यक्तिमा चाहिँ आत्मिकी जीवन ल्याउन त्यो व्यक्ति चाहिँ फेरि जीवित हुनुपर्छ भनेर। Point number 3. अनि तेस्रो बुँदा चाहिँ In all three stories we learn prayer and faith were essential. अनि यी तीनवटै घटनाहरू हामी देख्न सक्छौँ कि प्रार्थना र विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर। Yes, we read in I'll take only one verse, that is second book of Kings chapter 4 and verse 32, 33, verse 33, we find he locked the door and prayed unto the Lord. अनि यहाँनिर दोस्रो राजा 4 अध्यायको 33 पदमा हामी देख्न सक्छौँ कि उसले ढोका थुनेर परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। So prayer and faith should go together in the ministry of the Sunday school. तसर्थ सन्डे स्कुलको सेवाकाईमा यो प्रार्थना र विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ सँगसँगै गएको हुनुपर्दछ। In the first story also it was like that. अनि पहिलो घटनामा पनि यस्तै थियो। In the last story, third story, that Paul had to declare by faith that the child will be all right. अनि तेस्रो घटनामा पनि यहाँनिर पावलले चाहिँ विश्वाससहित यो घोषणा गरेका थिए कि यो बालक अथवा यो जवान केटो चाहिँ जीवित हुन्छ भनेर। Now think about your own Sunday school class. अब आफ्नै सन्डे स्कुलको कक्षाको विषयमा याद गर्नुहोस्। Can you remember each child by name? के तपाईले प्रत्येक नानीहरूलाई उनीहरूको नामद्वारा चिन्नुहुँदछ? Have you set apart time to pray for each child
every day? के तपाईँले प्रत्येक दिन प्रत्येक नानीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नको निम्ति समय छुट्याउनु भएको छ? In this respect, if you can have a smaller class, it is the better. अनि यस कुराको सम्बन्धमा चाहिँ यदि ती कक्षाहरू चाहिँ यसै सानो सानो बनाइएको हो भने चाहिँ सम्भव हुँदछ, So that you could concentrate prayer on each child. ताकि तपाईँले प्रत्येक नानीहरूको निम्ति प्रार्थनामा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ। Nothing will happen in one day or in 1 week. It is a process that we go with the child week after week. अनि यो एकै दिन अथवा एकै हप्तामा हुने कुरा होइन, तर यो नानीहरू सँगसँगै प्रत्येक हप्ता गरिकन हुने प्रक्रिया हो। See, in 2 Kings chapter 4 verse 31, we have the man by the name of Gehazi. अनि दोस्रो राजा 4:31 पदमा हामी त्यहाँनिर एउटा व्यक्ति देख्न सक्छौँ जसको नाम चाहिँ हो गेहजी। Yes, he had authority from Elisha, अनि उसले चाहिँ एलिसाबाट अधिकार प्राप्त गरेका थिए, because Elisha had given him a staff to take to the child. किनभने एलिसाले चाहिँ आफ्नो लट्ठी चाहिँ गेहजीलाई त्यस बालकको मुखमाथि राख्नको निम्ति दिएका थिए। He went, and according to the authority given, he went in verse 31. He went and kept the staff on the face of the child. अनि यहाँनिर त्यो गेहजीले अधिकार प्राप्त गरेपछि 31 पदमा हामी देख्न सक्छौँ, अनि गेहजी चाहिँ उनीहरूभन्दा अघि गएर त्यो लट्ठी त्यस बालकको मुखमाथि राखिदियो, Nothing happened. तर केही पनि भएन। Child did not come back to life. अनि बालक फेरि जीवनमा आएन। So we find this prayer and faith, the place of prayer and faith in this ministry, dear brothers and sisters. तसर्थ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यस सेवाकाईमा प्रार्थना र विश्वासको ठुलो ठाउँ अथवा एउटा स्थान देख्दछौँ। If you do not have time for prayer and to pray individually for the children, then you should not be involved in the Sunday school ministry. अनि यदि तपाईँसँग प्रार्थना गर्ने समय या भनौँ प्रत्येक नानीहरूको नाम लिइकन प्रार्थना गर्ने समय तपाईँहरूसँग छैन भने यस सेवाकाईमा तपाईँहरू संलग्न नहुनुहोस्। Virtually we have to carry the child upon our faith and our prayer into the kingdom of God. अनि हामीले चाहिँ यस प्रकारले नानीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा एक एक गरिकन एउटा अदृश्य रूपमा चाहिँ लानुपर्दछ। And let us move on, because now the time is passing to the point number 4. किनभने समय गइरहेको छ, हामी बुँदा नम्बर 4 मा जानेछौँ। These three individuals, great men of God, Elijah, Elisha and Paul. अनि तीनवटा महान परमेश्वरका दासहरू एलिया, एलिसा र पावल, They were all committed and consecrated men of God. अनि उनीहरू सबै चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएका र परमेश्वरमा यसरी शुद्ध व्यक्तिहरू थिए। That is why God used them to do this mighty miracle. अनि त्यही भएको कारण गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई आश्चर्य काम गर्नको निम्ति चुन्नुभयो। God is expecting of our lives this basic qualification. अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट चाहिँ यी सामान्य योग्यताहरू चाहिँ चाहिरहनु भएको छ अथवा अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। We Sunday school teachers must have a healthy spiritual life. अनि हाम्रो सन्डे स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरूको चाहिँ स्वास्थ्य आत्मिकी जीवन हुनुपर्दछ। Spiritual stability and maturity comes through the word of God, reading, meditating the word of God. अनि आत्मिकी स्थिरता र आत्मिकी परिपक्वता चाहिँ परमेश्वरको वचन पढेर र त्यसमा ध्यान दिएर आउँदछ। So let us remember that you have to give up other things and become a true follower of the Lord Jesus Christ. अनि त्यही भएर तपाईले सम्पूर्ण कुरालाई त्याग गरिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टको साँचो सेवक हुनुपर्दछ। Regular reading of the scriptures.
अनि परमेश्वरको वचनलाई दिनहुँ पढिरहने। It is essential, not only getting ready for the study, not only getting ready for the lesson. अनि यो केवल त्यो सिकाउनको निम्ति मात्र आवश्यक होइन। Many of our Sunday schools would have some world famous, very good material, good syllabus to cover. अनि धेरै सन्डे स्कुलहरूमा चाहिँ यो विश्व प्रख्यात त्यो सिकाउने कुराहरू, नानीहरूलाई जुन कुराहरू सिकाउने हो त्यो कुराहरू अथवा ती सामग्रीहरू हुन सक्दछन्। All the lessons are beautifully laid out. We can read them and understand and prepare ourselves. अनि ती सबै सिकाउने कुराहरू चाहिँ असल प्रकारले त्यहाँनिर राखिएको हुँदछ र त्यसबाट भइकन हामीले नानीहरूलाई सिकाउन सक्दछौँ। It is a good thing to do. हुन त यो असल कुरा हो। But essential thing is that your life must be a consecrated life. तर महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा प्रायश्चितको जीवन हुनुपर्दछ। Do you have a regular time of reading of the Bible? के तपाईँसँग दिनहुँ बाइबल पढ्ने समय छ? Do you have a time for personal prayer? के तपाईँसँग व्यक्तिगत प्रार्थना गर्ने समय छ? Are you found in the prayer meeting of the church to pray for the children? के तपाईँ मण्डलीको प्रार्थनाको सेवाकाईमा नानीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिरहनु भेटाइनु भएको छ? Are you in good fellowship with the fellow believers? के तपाईँ सँगी विश्वासीहरूसँग असल सम्बन्धमा अथवा असल सम्बन्धमा तपाईँहरू हुनुहुँदछ? Without this kind of consecration, God cannot use us to do this great miracle. अनि यस्तो प्रकारको कुराहरू हाम्रो जीवनमा छैन भने परमेश्वरले हामीलाई आश्चर्य काम गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नु हुँदैन। What is the great miracle? अनि त्यो ठुलो आश्चर्य काम चाहिँ के हो? To bring spiritual life to these children who are spiritually dead. यी नानीहरू जो आत्मिक रूपमा मरेका छन् उनीहरूमा आत्मिकी जीवन ल्याउनु। So on our part, if you are called to do this ministry, you must set your heart to consecrate yourself to the Lord in this ministry. अनि तसर्थ हाम्रो सम्बन्धमा यदि हामीहरू चाहिँ यस सन्डे स्कुलको सेवाकाई गर्नको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ भने हामीले आफ्नो हृदय चाहिँ परमप्रभुमा शुद्ध गर्नको निम्ति अथवा प्रायश्चित गर्नको निम्ति हामी चाहिँ तयार हुनुपर्दछ। And point number 5. अब बुँदा नम्बर 5, we are going to another verse in the scripture, that is in the book of Mark chapter 9. अब हामी मर्कुस 9 अध्यायमा जानेछौँ। It is worth noting it here, chapter 9, Mark's Gospel, and verse 42. मर्कुसको सुसमाचार 9 अध्यायको 42 पद यो रेखाङ्कित गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। अनि जसले ममा विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एउटालाई ठेस खुवाउला त्यसको घिच्रोमा एउटा जाँतो झुन्डाएर त्यो चाहिँ समुद्रभित्र फालिएको भए त्यसका निम्ति बढिया हुन्छ। Oh, those were strong words used by the Lord Jesus. अनि यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको एकदम कडा कडी शब्दहरू हुन्। That means our lifestyle should not bring any stumbling block to the children. अनि यसको मतलब यो कि हाम्रो जीवन शैलीले चाहिँ यी नानीहरूमा ठेस खुवाउने कारण हुनु हुँदैन। Because if they see us doing something wrong after we teach them the Bible, if they see something that we are doing wrong, they can be offended. It becomes a stumbling block. They might go away. They might not believe at all. किनभने जब हामीले चाहिँ उनीहरूलाई बाइबलबाट असल असल कुराहरू सिकाइकन हामी आफै गलत कुराहरू गर्दछौँ भने यो कुराहरूको कारण गर्दा उनीहरू अपमानित हुनेछन् र त्यही कारणले गर्दा उनीहरू ठेस खानेछन्। So teaching the word of God is a serious matter, serious calling. अनि त्यही भएको कारण गर्दा परमेश्वरको वचनलाई बाँचुड गर्न चाहिँ एउटा गम्भीर विषय हो। Some people think that the preaching from the pulpit is the great work than the Sunday school teaching. अनि कोही मानिसहरूले यस्तो सोच्दछन् कि पुलपिटबाट चाहिँ
वचन दिनु चाहिँ सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई शिक्षा दिनुभन्दा ठुलो कुरा हो No. भनेर It is not so, whether it's the pulpit or on the street or with the children. Preaching of the word of God is a very solemn and serious responsibility. तर यो कुरा गलत हो, चाहे हामी पुलपिटबाट या बाटोघाटोमा अथवा नानीहरूको साथमा रहेर उनीहरूलाई शिष्य सङ्गति नै किन नदिउँ, यो पनि अति नै गम्भीर र पवित्र कुरा हो। Because after preaching, if they notice us doing something wrong or something contrary to the word of God, then it becomes such a terrible problem for that person. किनभने यदि हामी नानीहरूलाई अथवा अरूहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ केही कुराहरू सिकाउँदछौँ तर हामी आफै चाहिँ परमेश्वरको वचन विपरीत कार्यहरू गर्दछौँ भने यो चाहिँ एकदम भयानक कुरा हो। What did the Lord Jesus say? What should be done to such a person? प्रभु श्री ख्रीष्टले यस्ता व्यक्तिहरूलाई के गरिनु पर्दछ भनेर भन्नुभयो? It is better for him that a millstone were hanged about his neck and he were cast into the sea. त्यसको घिच्रोमा एउटा जाँतो झुन्डाएर त्यो चाहिँ समुद्रभित्र फालिएको भए त्यसका निम्ति बढिया हुन्छ। So what happens to you if you are put into the sea with a millstone tied to your neck? अनि के हुन्छ होला यदि तपाईँको घाँटीमा अथवा तपाईँको घिच्रोमा यो जाँतो झुन्डाएर तपाईँलाई समुद्रमा फालियो भने? You will die. तपाईँ मर्नुहुनेछ। Because that stone is so heavy that you cannot swim up and come to the surface. किनभने यो जाँतो यति गरुङ्गो हुन्छ कि तपाईँ पौडी खेलेर त्यो पानीको सतहमाथि आउन सक्नु हुँदैन। Please look at the strong words that the Lord Jesus is using. The Lord is saying it is better for you to die than make it becoming a stumbling block to the children. हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रभु श्री ख्रीष्टले कति कडा शब्द यहाँनिर प्रयोग गर्नुभएको छ। तिमीहरू चाहिँ यसरी समुद्रमा फालेर मर्नु चाहिँ ठुलो हुन्छ ती नानीहरूलाई ठेस खुवाउनु भन्दा। So the Sunday school teacher is being observed by the children. अनि त्यही भएको कारणले गर्दा सन्डे स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ नानीहरूले चाहिँ अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् अथवा हेरिरहेका हुन्छन्। Actually, that is point number 5. The real point is that Sunday school teacher's life is being observed by the child, so we should not become a stumbling block. अनि यो चाहिँ पाँचौँ बुदा हो कि आज सन्डे स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरूको जीवन शैली चाहिँ नानीहरूले अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् अथवा हेरिरहेका हुन्छन्। त्यही भएको कारण गर्दा आज शिक्षक शिक्षिकाहरू चाहिँ ठेस खुवाउने हुनु हुँदैन। So every Sunday school teacher must take this responsibility to set a good example, good testimony in front of the child. अनि त्यही भएको कारण गर्दा यो सन्डे स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाहरूको ठुलो जिम्मेवारी हो कि नानीहरूको अगाडि एउटा असल गवाई अथवा असल नमुना चाहिँ कायम गर्नु। Many of the churches, we try to use young people to do Sunday school ministry. अनि धेरै मण्डलीहरूमा चाहिँ हामी जवान भाइ बहिनीहरूलाई सन्डे स्कुल सेवाकार्य गर्नको निम्ति प्रयोग गर्दछौँ। It's a very dangerous thing. अनि यो चाहिँ एकदम खतरापूर्ण कुरा हो। If we do that, we must make sure that we must help the young people to commit their life to the Lord, consecrate their life to the Lord before they can teach the children. अनि यदि ती जवान भाइ बहिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने हामीमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्दछ कि ती जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ प्रभुमा आफूले आफूलाई सुम्पिहालेका अथवा आफूले आफूलाई परमप्रभुको हातमा राखेका त्यो सेवाकार्य गर्नुभन्दा अगाडि नै। Because the little child is going to follow the lifestyle of the teacher. किनभने ती साना नानीहरूले चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूको जीवनशैलीलाई चाहिँ पछ्याइरहेका हुँदछन्। It is a terrible sin to become a stumbling block. अनि त्यही भएको कारण गर्दा ठेस खुवाउने हुनु चाहिँ अति नै भयानक पाप हो। The Lord cannot bear it. That is why the Lord said, let him die in the sea. अनि प्रभुले चाहिँ यस कुरालाई सहनु सक्नु हुँदैन, त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो कि तिनीहरू चाहिँ समुद्रमा फालिएर मरुन्। So dear brothers and sisters, these are some thoughts about the Sunday school ministry. अनि त्यही भएको कारण गर्दा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सन्डे स्कुलको विषयमा यी केही विचारहरू हुन्। So I invite you to read these 3 passages and compare them and read them, and God will teach you some more lessons.
त्यही भएको कारण गर्दा म तपाईँलाई के सम्झना गराउन चाहँदछु भने तपाईँले यी तीनवटै भागहरू तपाईँले यसलाई पढ्नुहोस्, यिनीहरूलाई दाज्नुहोस् अनि परमप्रभुले तपाईँलाई सिकाउँदै लानुहुनेछ। Think about point number 2, that complete identification with the child. अनि यो बुँदा नम्बर 2 याद गर्नुहोस्, नानीहरूको समानतामा आफूलाई ल्याउने। So the teacher must prepare herself to use the language of the child in a way that the child could understand, should know the way the child can see, and should do things the same way the child does. अनि त्यही भएको कारण गर्दा शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफूलाई यस प्रकारले तयारी गर्नुपर्दछ कि नानीहरूले जस्तो भाषा बोल्दछन् त्यस्तै भाषा बोल्ने, नानीहरूले जस्तो प्रकारले देख्दछन् त्यस्तै प्रकारले हेर्ने, अनि जस्तो प्रकारले नानीहरूले काम गर्दछन् त्यस्तै प्रकारले शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि काम गर्ने। This ministry needs divine wisdom. अनि यस सेवाकायको निम्ति चाहिँ ईश्वरीय बुद्धि चाहिदछ। So that is what these 3 passages would teach us. अनि त्यही भएको कारण गर्दा यी तीनवटा खण्डहरूले चाहिँ हामीलाई यी कुराहरू सिकाउँदछन्। Our children should become wise unto salvation. अनि हाम्रो नानीहरू चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति मुक्ति प्राप्त गर्ने मुक्तिको ज्ञानमा चाहिँ उनीहरू आउनु पर्दछ। It is our ministry that will give them that wisdom, be wise unto salvation. अनि यो चाहिँ हाम्रो शिक्षाको कारणले हुँदछ कि उनीहरू चाहिँ त्यो मुक्तिको ज्ञानमा आउने। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank Thee for the time of discussion of the Word of God. हामी तपाईँलाई परमेश्वरको वचनको छलफलको समय दिनुभएको निम्ति धन्यवाद चढाउँछौँ। We thank Thee for what Thou hast taught us or brought to our remembrance through these 3 incidents of raising a child back to life. अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यी 3 खण्डहरू जहाँ चाहिँ एउटा मरेको बालकलाई फेरि जीवित तुल्याउनु भएको छ। यी कुराहरूबाट हामीलाई केही कुराहरू सम्झना गराउनु भएको लागि। Lord, bless this word to our hearts. प्रभु यस वचनलाई हाम्रो हृदयमा प्रभु तपाईँले राखिदिनुहोस् र आशीष तुल्याउनुहोस्। Lord, help us to continue in this ministry. प्रभु यस सेवाकाईमा निरन्तरता दिनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। That we may be able to lead our children to a saving knowledge of the Lord Jesus. ताकि हामी नानीहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुक्तिको ज्ञानमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सकेका हौँ। We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. धन्यवाद सहित छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। प्यारो बाबु सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। Amen. आमेन। Thank you, brother. Thank you, Uncle. Thank you, brother, for this blessed time. We are blessed very much, and God has spoken mightily with us. We are very happy to have fellowship with you. अब हामीलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको छ। हामी बहुतै धन्यवादी छौँ र हाम्रो ब्रदर नेभिलप्रति पनि हामी आभारी छौँ। उहाँले हामीलाई यो प्रिसियस टाइम अर्थात् बहुमूल्य समय दिनुभयो। यद्यपि उहाँ अति नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र पनि व्यस्तताको बावजुदमा हामीलाई यो सेवाकाईको टाइम दिनुभयो। हामी उहाँप्रति अति नै धन्यवादी छौँ। यस्तै प्रकारले हाम्रो भाइ आशिष उहाँ पनि व्यस्त हुँदै पनि उहाँले यो सेवाकाईमा यो इङ्ग्लिसमा दिएको वचनलाई ट्रान्सलेट गर्नको निम्ति सहायता गर्नुभयो र हामी धेरै नेपाली भाषीहरूलाई बुझ्नको लागि सहायता पुर्याउनु भयो। हामी सबै कुराको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले अझै यस्तो धेरै जवानहरू हामीलाई दिइरहनु भएको छ। यी जवानहरू प्रभुको मार्गमा ठिक प्रकारले हिँडी प्रभुको महिमा गर्ने भएका हुन् र धेरैलाई प्रभुमा ल्याउने कारण भएको होस्। जतिजना हामीसँग जुममा जोडिनु भयो फेरि पनि हामी सबैलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोगले हामीले यी सेवाहरू यसरी गर्न पाइरहेका छौँ र यो लकडाउनको समयमा पनि हामी आशिषित बन्न पाइरहेका छौँ। परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति। अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्छौँ र त्यसपछि बेनेडिक्सनको पछि चाहिँ हामीले सेवाकाई अन्त्य गर्नेछौँ। र जतिलाई यो सेवाकाईमा भर्खरै जोइन हुनुभएको छ भने हाम्रो फेसबुक पेजहरू सोल्जर अफ जिजस, हेभेनली पिलग्रिम्स, कनान प्रार्थना भवनको यो 3वटा पेजहरू
माबाट लाइभ भइरहेको छ। यस्तै प्रकारले आत्मिक धुनमा पनि पोस्ट सेयर भएको छ। अनि हाम्रो अरू विभिन्न प्रकारका ग्रुपहरूमा पनि हामीले यो सेवाकाईलाई लाइभमा दिइरहेका छौँ। यसैले तपाईँहरू छुट्नु भएको छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पछि हामीले यसलाई युट्युबमा राख्यौँ भने पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ